गरीब बंदे है कुछ नहीं। किन्ने दिन पहले कहते बाहरों करा ला, बाहरों रिपोर्टां कराइया, कुछ भी नहीं करते पे, ना दाखिल करते पे, ते दाखिल के कागज दिते हो। कदी कदे किसी पासे भजाई जाते, 9 बजे की लगी हुई है कली जनी। कदी कहते पैसे जमा करा के कहते फ्री है तो पैसे लेंदे पे आ। कितने पैसे गए ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ जमा करा? हूँ मैं करा के आई हाँ 100 पता नहीं किन्ने रुपये करा के आई हूँ हूँ मैं। 2 साल से इलाज करा रहा हूँ बाबूजी, कोई हल नहीं हो रहा है इसमें। जो पैसे था हमने खर्च कर दिया जी, प्राइवेट भी किए, अब पैसे नहीं है बाबूजी तो मैं सरकारी में आ गया। हमने यहाँ भी 18-19 महीने से दवाई ले रहे हैं, कोई हल नहीं हो रहा है। यहाँ पे अब आप आए हो दवाई लेने, क्या बोला इन्होंने अब? अंदाजी 3 रोज का हड़ताल है अभी, है ना जी, 3 रोज के बाद आना। फिर अब 3 दिन कैसे आप मैनेज करोगे? यही तो बात है बाबूजी, आप मरना ही पड़ेगा और क्या करेंगे, दवाई नहीं मिलेगा, दर्द हो रहा है जी। कुछ नहीं है बाबूजी, हम तो था तो मैं रिक्शा चला कर को कमाते थे, तो बच्चे पालते थे हमने यही शहर में सर। अब हमारा पैर टूट गया, अब हमारा घर वाली कोठी काठी करता है तो वही बच्चे को रोटी चलता है बाबूजी। ਤੇ ਕੀ ਤੁਹਾਡਾ ਦਵਾਈ ਲੈਣਾ ਹੈ? ਦਵਾਈ ਲੈਂਦੇ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਹੈਗੇ, ਡਾਕਟਰ ਆ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਮਿਲਦੀ 2-3 ਘੰਟੇ ਖੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾਈ ਇੱਕ ਦਵਾਈ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਹਰੋਂ ਲਓ। ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਮੌਜੂਦ ਹਾਂ ਸਿਵਲ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ OPD ਵਾਰਡ ਵਿਖੇ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਡਾਕਟਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਹੈ 3 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਚੱਲਦਿਆਂ ਸੁਣਨ 'ਚ ਆਇਆ ਕਿ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ 3 ਦਿਨ ਦੀ, ਜੋ ਕਿ 12, 13 ਤੇ 14 ਤਰੀਕ ਦੀ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤ ਦਿਖਾਈਏ OPD ਦੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਅੱਗੇ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਭਰਿਆ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਸੀ, ਤੇ ਅੱਜ ਜੋ OPD ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਕੁਰਸੀਆਂ ਜੋ ਹੈ ਖਾਲੀ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਪੈਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਵੀ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਹੈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੀ, ਵਾਰੀ ਆਉਣ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਅੱਜ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਜੋ ਹੈ ਕੁਰਸੀਆਂ ਖਾਲੀ ਨੇ, ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਰੀਜ਼ ਦਾ ਜੋ ਹੈ ਇਲਾਜ ਇਸ ਟਾਈਮ ਉਹ ਇਲਾਜ ਲਈ ਇੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਨੇ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਜੋ ਇੱਥੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਕਤਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਪੁੱਛਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਫਰਕ ਪੈ ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ 'ਤੇ ਫਰਕ ਪਿਆ। ਤੇ ਹੀ ਮਾਤਾ ਜੀ ਤੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪੁੱਛਦੇ ਹਾਂ, ਵੀ ਇੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਮਾਤਾ ਜੀ, ਹੜਤਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ਡਾਕਟਰ ਵੱਲੋਂ OPD ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਦਿੱਕਤ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ? भाई साहब मैं बहुत परेशान हूँ। मैं आई हूँ, ये लोग कहते हैं कि हड़ताल है, मेरे पास दवाई नहीं है, मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, मुझे दवाई चाहिए। ਕਾਹਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਵਾਈ ਚਾਹੀਦੀ? ਕੀ हड्डी में दर्द है, चमड़ी में खारिश होती है। ਤੇ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡਾ ਇਲਾਜ ਕਦ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ? ਅੱਜ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ? महीना हो गया। अब फिर क्या कह रहे हैं, जवाब क्या दिए उन्होंने? पर्ची हैं आपके? हड़ताल है, दवाई नहीं मिलेगी आपको। कितने की लागत है दवाइयों की? वैसे खर्चा कितना हुआ है दवाइयों का? ये तो मुझे पता नहीं है, 10 दिन के बाद दवाइयाँ ले जाते हैं। अब बिल्कुल ख़त्म है दवाई आपके पास? ख़त्म आएगी, बिल्कुल ख़त्म आएगी। क्या मांग क्या रखते हो आप? मैं चाहती हूँ मुझे दवाई मिले, मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। क्या इनसे क्या जवाब आया आपको? ये तो कहते हैं हड़ताल है, नहीं मिलेगी आपको दवाई। किसी और जगह भेजा गया आपको? बोला गया कि कहीं और से ले लो? नहीं, कहीं पर नहीं बोला। अब क्या करोगे फिर आप? अब मैं इमरजेंसी में लिखवा करके लाई हूँ, फिर भी कहते हैं डॉक्टर साहब ने लिख दिया आप इनको दवाई दीजिए, लेकिन इन्होंने दिया नहीं मुझे। OPD आए थे आप अभी चेकअप कराने? हाँ जी, कुछ नहीं पुत, सारे पैसे ले जाते पे, गरीब बंदे है कुछ नहीं। किन्ने दिन पहले कहते बाहरों करा ला, बाहरों रिपोर्टां कराइया, कुछ भी नहीं करते पे, ना दाखिल करते पे, ते दाखिल के कागज दिते हो, दाखिल भी नहीं करते। दाखिल करना ना इन्होंने पहले कहते कर लिया, करोना के चक्कर से असीं भज गए, हुण दाखिल नहीं करते पे। बुरी हालत होई पई है, कोई कमाण वाला भी नहीं है साडे घर दे विच, मैं ही इकल्ली। दाखिल कादे वास्ते कराना सी? तुसीं किहनूं दाखिल कराना? घर वाले नहीं। की होया की उन्हां नूं? उन्हें प्रॉब्लम टीवी की हो गई है, टीवी की। ਇੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਬਾਹਰੋਂ ਕਰਵਾ ਲਾ, ਮੈਂ ਬਾਹਰੋਂ ਕਰਵਾ ਲਈਆਂ, ਉਹ ਵੀ ਪਈਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਘਰੇ ਛੱਡ ਆਈਆਂ, ਉਹ ਵੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈਗੀਆਂ। ਹੁਣ ਕਦੀ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਭਜਾਈ ਜਾਂਦੇ, 9 ਵਜੇ ਦੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਆ ਕੱਲੀ ਜਣੀ। ਕਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪੈਸੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਫ੍ਰੀ ਆ ਤਾਂ ਪੈਸੇ ਲੈਂਦੇ ਪਏ ਆ। ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਗਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣ? ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਰਾ ਕੇ ਆਈ ਆ 100 ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਰੁਪਏ ਕਰਾ ਕੇ ਆਈ ਆ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਨੇ, ਕਦੋਂ ਦਾਖਲ ਕਰ ਲੈਣਗੇ? ਦਾਖਲ ਤਾਂ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਪਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਦ ਤੱਕ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨਹੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਤੇ ਆਣਗੀਆਂ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਦਾਖਲ ਕਰਨਾ ਜਦ ਤੱਕ ਪੁੱਤ। ਕਿਹੜੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ? ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਆ,
ਇੱਕ ਕਰੋਨਾ ਆ, ਇੱਕ ਬਲਗਮ ਚੈੱਕ ਦੀ ਆ, ਇੱਕ ਐਸਰਾ ਕਰਵਾਉਣ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਬਸ ਇਹੀ ਆ। ਹੋਰ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਸਾਨੂੰ। ਦਵਾਈ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ, ਆਹ ਦੇਖੋ ਦਵਾਈਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਦਵਾਈਆਂ ਖਵਾਈ ਜਾਂਦੇ ਅਸੀਂ। ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਟੈਸਟ ਕਿੱਥੋਂ ਕਰਾਉਂਗੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ? ਇੱਥੇ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਹੋਣਾ, ਅੰਦਰ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ ਜਾ ਕੇ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਦੱਸਿਆ। ਹੋਰ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਾਂ ਬਸ ਹੋਰ ਤਾਂ ਫ੍ਰੀ ਟੈਸਟ ਹੋਏਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕਰੋਨਾ ਦਾ? ਕੀ ਕਰਾਉਂਦੇ, ਕਰਾਇਆ ਫ੍ਰੀ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਐਸਰੇ ਦੇ ਪੈਸੇ ਬੇਟਾ ਲਏ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਤੇ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਜੇ ਦਾਖਲ ਕਰਨਾ ਹੋਏਗਾ ਨਾ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾ ਦਾਂਗੇ। ਹਾਂਜੀ ਇਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ। ਹੁਣ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਪੁੱਤ ਕੀ ਕਰਦੇ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਮੰਗ ਕੀ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਇਸ ਟਾਈਮ? ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਗਰੀਬ ਬੰਦੇ ਆ, ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਮੈਂ ਰਹਿੰਦੀ ਆ, ਕਿਰਾਇਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਪੈਸੇ ਕੱਢ ਕੱਢ ਕੇ ਮੈਂ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਪਈ ਆ। ਅੱਜ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਐਸਟੀਮੇਟ ਖਰਚੇ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ? ਹਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ, ਜਦ ਤੱਕ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨਹੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੱਥ ਤੇ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਜਦ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਦੱਸਣਗੇ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਦੇਵਾਂਗੇ ਫਿਰ ਦਾਖਲ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਜਿਵੇਂ 3 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਿਵੇਂ ਇਹਨੂੰ ਕਰੋਗੇ ਤੁਸੀਂ? ਦੇਖਦੇ ਰਹੇ ਵਿੱਚ, ਹੜਤਾਲ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਹਾਂ ਮੈਂ ਹੜਤਾਲ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਨਹੀਂ। ਆ ਦੇਖੋ ਦਵਾਈਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਮੈਨੂੰ। ਹੜਤਾਲ ਤਾਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੈ ਨਾ, 12 13 14 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਅੱਜ ਤੋਂ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਦਵਾਈ ਸਾਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਦਵਾਈ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਦਵਾਈ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਫ੍ਰੀ, ਦਵਾਈ ਅਸੀਂ ਫ੍ਰੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਐਦਾਂ ਨਹੀਂ ਸਾਡੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਵੀ ਦਾਖਲ ਕਰ ਲੈ। ਦਾਖਲ ਜੋ ਹੈ ਹੜਤਾਲ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਾਰਨ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਾਖਲ ਕੀਤਾ ਸੀ ਸਾਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਚੱਕਰ ਤੇ ਭੱਜ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ। ਹਾਂ ਦਾਖਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਆਹ ਦੇਖੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦਾਖਲ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਦਵਾਈਆਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਹਾਂਜੀ ਟੈਸਟ ਕਰਕੇ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਵੀ ਟੈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏਗਾ ਅਸੀਂ ਦਾਖਲ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਐਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ। ਦਵਾਈਆਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਦਵਾਈਆਂ ਜਦ ਅਸੀਂ ਆਨੇ ਸਾਡੀ ਪੁੱਛ ਗਿੱਛ ਕਰਦੇ ਆਇਆਂ ਦੀ। ਐ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਪਰ ਥੋੜਾ ਕੱਲੀ ਹੈ ਨਾ, ਦਿਲ ਘਟਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਹੋਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪੁੱਤ। ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਦੇ, ਮੈਂ ਵੀ ਕਿਉਂ ਕਹਾਂ, ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਮੇਰੀ ਦੇਖਦੇ। ਦਵਾਈ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਦਿੰਦੇ, ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਤਾ ਦਵਾਈ ਲੈ ਜਾ। ਹੁਣ ਵੀ ਮੈਂ ਸਵੇਰ ਦੀ 8:30 ਵਜੇ ਦੀ ਲੱਗੀ ਪਈ ਅਜੇ ਤੱਕ। ਜੋ ਅੱਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜੋ ਹੈ ਸੁਣਵਾਈ ਉਹ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਅੱਜ ਜੋ ਹੈ ਕੁਝ ਦਿੱਕਤਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਹੁਣ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਪੈਸੇ ਕੱਢ ਕੱਢ ਕੇ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਪਈ। ਦਵਾਈ ਵੀ ਅੱਜ ਦਿੱਤੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਦਵਾਈ ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਸਾਨੂੰ ਦਵਾਈ। ਆਹ ਦੇਖੋ ਆਹ ਦਵਾਈ ਦਿੱਤੀ, ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਦਿੱਤੀ ਸਾਨੂੰ ਦਵਾਈ। ਆਹ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਵੀ ਦਾਖਲ ਕਰ ਲੈਣ, ਬਸ ਇਹ ਆ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸੰਭਾਲਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਕੱਲੀ ਕੋਲੋਂ, ਇਹ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਬਸ ਤੇ ਦਾਖਲ ਕਰ ਲੈਣ ਮੈਨੂੰ। ਟੈਸਟ ਕਰਾਉਣ ਜਾਓਗੇ ਫਿਰ ਕਰੋਨਾ ਦਾ? ਆਇਆ ਇੱਕ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਆ ਹੁਣ ਐਸਰਾ ਕਰਵਾ ਕੇ ਆਨੀ, ਬਾਕੀ ਕਰਵਾ ਲਏ ਸਾਰੇ। ਤੇ ਕੱਲ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ, ਕੱਲ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇਣਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਕੱਲ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਚੱਲ ਦੇਖ ਲੈਣੀ, ਕੱਲ ਦਾ ਦਿਨ ਵੀ ਦੇਖਦੀ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਕੋਠੀਆਂ ਦੇ ਭਾਂਡੇ ਕਰਦੀ, ਕੋਠੀਆਂ ਦੇ ਭਾਂਡੇ ਕਰਕੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਤੇ ਹੁਣ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦਾਖਲ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਲੈ ਆਈ, ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਲਿਆ ਕੇ ਦਾਖਲ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬੇਟਾ, ਕਿਰਾਇਆ ਵਾਸਤੇ ਪੈਸਾ ਧੇਲਾ ਹੈ ਨੀਗਾ। ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਆ ਕਿਰਾਏ ਦੀ। ਅੱਜ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਅਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਪੈਸੇ ਖਰਚੀ ਜਾਂਦੇ ਪਏ ਆ। ਲਾਸਟ 500 ਰੁਪਈਆ ਸੀ, ਆਹ ਦੇਖ ਲਓ, ਲਾਸਟ 500 ਬਚਿਆ ਸੀ, ਆਹ ਦੇਖ ਲਓ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਹ ਬਚੇ ਆ ਲਾਸਟ 500 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਪੈਸੇ ਖਰਚੀ ਜਾਂਦੀ ਪਈਆਂ। ਮੁੱਲ ਦੀ ਵੀ ਦਵਾਈ ਲੈ ਕੇ ਦਿੰਦੇ, ਮੁੱਲ ਵੀ ਲਿਆਨੀ ਆ ਬਾਹਰੋਂ। ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਬਾਹਰੋਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਇੱਥੋਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀਆਂ? ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੋਂ ਮਿਲਦੀ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਬਾਹਰੋਂ ਲਿਆਣੀ ਪੈਂਦੀ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਦਵਾਈ ਦਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ, ਜਿਹੜੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਉਹ ਬਾਹਰੋਂ ਲਿਆਈ ਦੀ ਹੈ ਜਾ ਕੇ। ਹਾਂ ਆਹ ਦੇਖੋ ਦਾਖਲ ਦਾ ਪਰਚਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, ਦਾਖਲ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਦੇਖੋ ਆਹ ਦੇਖੋ ਦਾਖਲ ਕੀਤਾ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਚੱਕਰ ਤੇ ਭੱਜ ਗਈ। ਅਸੀਂ 3 ਜਣੇ ਆ। ਬੇਟਾ ਮੇਰਾ ਨਸ਼ੇ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਨਸ਼ੇ ਛੁਡਵਾਏ, ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਛੁਡਵਾਏ ਆ। ਨਸ਼ੇ ਛੱਡ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਕਰਕੇ ਦਿੰਦੀ, ਰੋਟੀ ਖਵਾਨੀ, ਉਹਨੇ ਵੀ ਹੁਣੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਇੱਥੇ, ਉਹਨੇ ਰੋਟੀ ਵੀ ਮੈਂ ਹੀ ਖਵਾਨੀ ਆ। ਬੇਟੇ ਦੀ ਉਮਰ ਕਿੰਨੀ ਤੁਹਾਡੇ ਦੀ? ਬੇਟਾ ਮੇਰਾ ਪੜ੍ਹਦਾ ਸੀ 10ਵੀਂ ਤੇ, ਪੜ੍ਹਦੇ ਮੁੰਡੇ ਨਸ਼ਾ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ। ਉਹ ਕੀ ਆ ਖਸਮਣ ਖਾਣੀ ਸਮੈਕ, ਉਹ ਪੀਣ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਸਮੈਕ ਲਾਉਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਸਕੂਲ ਤੇ ਗੁੱਜਰ ਖਾਨ ਸਕੂਲ ਤੇ ਪੜ੍ਹਦਾ, ਮੈਂ ਮਾਲਟੋਨ ਤੇ ਰਹਿੰਦੀ ਹਾਂ। ਤੇ ਉਹ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦਾ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਿਆ ਨਸ਼ੇ। ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਆਦੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਪੁੱਠੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਪੱਲਾ ਜੋੜਿਆ, ਹੱਥ ਉਹ ਛੱਡਤਾ ਉਹਨੇ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਛੱਡਤਾ, ਹੁਣ ਨਸ਼ਾ ਛੱਡਦਾ, ਦਵਾਈ ਖਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਆ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ, ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਦਵਾਈ ਖਾਂਦੇ ਨੂੰ। ਪੜ੍ਹਾਈ ਤੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ਉਹਨੇ, ਹੁਣ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਵਿਹਲਾ। ਉਮਰ ਕਿੰਨੀ ਬੇਟੇ ਦੀ? ਮੇਰੇ ਹੁਣ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਪੁੱਤ, ਤਬਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਪਿਆ। ਹੁਣ ਛੱਡ ਵੀ ਦਿੱਤਾ, ਤਬਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਪਿਆ। ਸਾਡਾ ਭਿਖਾਰੀ ਵਾਲਾ ਹਾਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਰੋਟੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਘਰ ਪੱਕਦੀ ਸਾਡੇ ਘਰ, ਸਿਲੰਡਰ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋਇਆ ਪਿਆ। ਹੁਣ ਇੰਨੀ ਲੈ ਕੇ ਘੁੰਮਦੀ ਪਈ ਆ ਪੁੱਤ। ਹਸਪਤਾਲ ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ, ਨੌਕਰੀ ਦੇਣਗੇ ਉਹ ਇਹਨੂੰ? ਨਹੀਂ ਉਹ ਵੈਸੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਚੱਲ ਕੰਮ ਤੇ ਲਵਾ ਲਾਂਗੇ, ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਮਿਲਦਾ ਅਸੀਂ ਲਵਾ ਲੈਨੇ ਆ। ਨੇਸਰ ਕੰਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਦਾ ਦਫ਼ਤਰ ਆ,
ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਚੱਲ, ਉਹ ਵੀ ਸਰ ਦਾ ਨੰਬਰ ਹੈਗਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਫੋਨ ਤੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਾਤਾ ਤੂੰ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਾ ਲੈ, ਇਹਨੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇਣ ਤੇ ਲਾ ਲਾਂਗੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਂ ਫੋਨ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਤੇ ਹੁਣ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਫੋਨ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤਾ, ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਹਜੇ ਤੱਕ। ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਦਵਾ ਇਸ ਕੰਮ ਤੇ ਰੱਖ ਲਵਾਂਗੇ, ਰੱਖਿਆ? ਬਦਲ ਗਏ ਇੱਥੋਂ, ਹੁਣ ਦੂਸਰੀ ਮੈਡਮ ਆ ਗਈ ਆ ਦੇਖ ਲਓ, ਮੈਡਮ ਆਈ ਹੋਈ ਆ। ਮੈਡਮ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਮੈਡਮ ਕਹਿੰਦੀ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਡੁੱਗਰੀ ਚਲ ਜਾਓ, ਜਿੱਥੇ ਦਾਣਾ ਮੰਡੀ ਗਏ ਆ ਉੱਥੇ ਚਲ ਜਾਓ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨੰਬਰ ਹੈਗਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਤੁਸੀਂ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ? ਫੋਨ ਹੁਣ ਅੱਜ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਅੱਜ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹਾਂ। ਹੋਰ ਬੇਟਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਮਹਾਰਾਜ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦੇਵੇ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਵੱਡੀ ਉਮਰ ਕਰੇ। ਬਥੇਰੀ ਵਿਚਾਰੇ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਜਿੰਨੀ ਕੀਤੀ ਆ, ਬਸ ਸਾਡੇ ਇੰਨੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰ ਦਿਓ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿ ਦੇ ਦਾਖਲ ਕਰ ਲੈਣ बस। ओपीडी में आए हो आज इलाज कराने? आज दवाई लेने के लिए आया था। मिल गई दवाई आपको? नहीं मिला सर, पर्ची नहीं कट रहा है। कहता डॉक्टर 3 रोज का हड़ताल है जी, कहता हड़ताल है 3 रोज का। क्या कह रहे हो, हड़ताल है? आज कहता 3 रोज का हड़ताल है जी। फिर दवाई नहीं मिली आपको? नहीं मिला सर। पर्ची वगैरह? पर्ची तो यही है जी, पुराना पर्ची है जो लेकर गए थे। किस चीज़ की दवाई लेने आए थे? पैर टूटा हुआ बाबूजी, राड निकल गया आधे। 2 साल से इलाज करा रहा हूँ बाबूजी, कोई हल नहीं हो रहा है इसमें। जो पैसे था हमने खर्च कर दिया जी, प्राइवेट भी किए, अब पैसे नहीं है बाबूजी तो मैं सरकारी में आ गया। हमने यहाँ भी 18-19 महीने से दवाई ले रहे हैं, कोई हल नहीं हो रहा है। कितना खर्चा आ गया आपका? अब हमारा बाबूजी पहले ऑपरेशन कराया था बाबूजी, 40,000 रुपया लग गया इनमें, दवाई ला कर को। तब भी पे फैक्शन हो गया जी, तब भी पे सही नहीं हुआ। फिर हमको पास पैसे नहीं था जी, फिर सिविल से दवाई लेने लग गया जी। यहाँ पे अब आप आए हो दवाई लेने, क्या बोला इन्होंने आप? कंदा जी 3 रोज का हड़ताल है अभी, है ना जी, 3 रोज के बाद आना। फिर अब 3 दिन कैसे आप मैनेज करोगे? यही तो बात है बाबूजी, आप मरना ही पड़ेगा और क्या करेंगे, दवाई नहीं मिलेगा, दर्द हो रहा है जी। किराया कटा कर आए हैं जी, दसिया पिंड रहते हैं, वहाँ से आए हैं। कोई वारलिस नहीं है जी, हम बस, बच्चे भी छोटा है जी, घर वाली है तो कमाता है तो बस वो बच्चे को रोटी खिलाता है बाबूजी। कमाई का साधन क्या है आपका? कमाई का साधन कुछ नहीं है बाबूजी, हम तो था तो मैं रिक्शा चला कर को कमाते थे, तो बच्चे पालते थे हमने यही शहर में सर। अब हमारा पैर टूट गया, अब हमारा घर वाली कोठी काठी करता है तो वही बच्चे को रोटी चलता है बाबूजी। और फिर 3 दिन बाद यहीं पे आओगे आप दवाई लेने? हाँ बाबूजी क्या करेंगे, फिर यहीं पे आने पड़ेगा, पैसे है नहीं जो कहीं दूसरे जगह दवाई ले लेंगे। यहाँ कितने की दवाई मिलती है आपको? यहाँ तो 10 रुपया की पर्ची कटाते हैं सर। हाँ जी। और वही दवाई अगर बाहर लेनी हो आपने, वो कितने की मिलेगी? वहाँ तो बाबूजी कोई गारंटी नहीं होता, कोई 400 भी, 300, 500 भी बता देता है जी। अब अगर जैसे इमरजेंसी है, यहाँ पे हड़ताल है, तो फिर अब बाहर से दवाई खरीदोगे कि यहाँ उड़ी करोगे यहाँ की? अब बाबूजी डॉक्टर ये दवाई देगा लेकर को, आप तुम्हें 2-3 रोज वैसे ही रहूँगा, यही दर्द वाला जाकर को दवाई लूँगा आप जाकर। हाँ सर, मांग बाबूजी हम क्या करूँगा, यही बस इलाज हो जाए हमारा, और क्या मांग करूँगा। हड़ताल की नहीं कहते कि हड़ताल ख़त्म हो जाए यहाँ पे? हम तो बाबूजी कहते हड़ताल, कोई समझ ही नहीं आ रहा अब क्या हो रहा है, नहीं है हो रहा है। हड़ताल तो नहीं होना चाहिए बाबूजी, वैसे चलो हड़ताल भी होना चाहिए, पर अपना अपना समझदारी होता है इनमें। हम तो अनपढ़ आदमी है सर, हम क्या बोल सकते हैं। और भी इतने जो है दवाई यहाँ लैन OPD मौजूद ने बैक साइड। हाँ, ते की थोड़ा दवाई लेना है? दवाई लेंदे टाइम से डॉक्टर नहीं आते है, डॉक्टर आ जाते तो मिलती 2-3 घंटे खड़े रहते हैं, तो उत्थे जाइए एक दवाई मिलती है, बाकी कहते बाहरों लो, पूरी दवाई भी नहीं देंगे है। तो बेचारे सेवा के अंदर वाले है, थोड़ी बहुत मदद कर देंगे है, इन्हों का भला करें, बाकी इतने सुनाई नहीं है जी, बिल्कुल सुनाई नहीं गरीबों की। कौन थोड़ी मदद कर दिंदा, किहदा कह रहे? सेवा केंद्र वाले बैठे ना, ये फिर भी दवाई देंगे है, पहले उधर जाओ, और एक दवाई होगी देओगे, नहीं बाहर की लिख देगी, बस फिर फायदा की है गरीब बंदे उत्थे आने का। ਹੁਣ ਤਾਂ ਇੱਥੇ 3 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। मैं परेशान हैगा, आज आया इस करके दवाई मिल जाए, हुण भी नहीं मिलनी, खाली जाइए। देखो तुम आप देख लो, पंजाब सरकार की कर रही है, कुछ नहीं कर रही है, बेइंसाफ़ी कर रही है। किन्ने टाइम तो थोड़ी दवाई चल रही है? तो मेरी काफ़ी देर तो चल रही हैगी, सुनाई नहीं इतने कहने का मतलब, 2-3 घंटे खड़े रहे, बारी नहीं आती, डॉक्टर नहीं आते है, डॉक्टर लंच टाइम हो जाता है, फिर अगले दिन आओ, फिर नागा, फिर नागा। बिल्कुल ही हड़ताल चल रही है। ਹੁਣ ਕਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਟੈਕਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? बहुत दुखी हैं, की करांगे, होना चाहिए, सोल्यूशन होना चाहिए था। पब्लिक गरीब कितने जाऊगी,
ਉਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਹੋਗੀ ਦਵਾਈ ਟਾਈਮ ਸਿਰ ਮਿਲੇ ਸਾਨੂੰ, ਹੋਰ ਕੀ ਹੈਗਾ। 2-2 3-3 ਘੰਟੇ ਬੈਠੇ ਰਹੀਏ, ਇਹ ਚੱਕਰ ਕੱਢਦੇ ਰਹੀਏ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਾ ਕਰੀਏ। ਫਿਰ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈਗੀ, ਸੁਣਾਈ ਹੋਵੇ। ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਦਵਾਈ ਤੁਹਾਡੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ? ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਐਲਰਜੀ ਦੀ ਲੈ ਰਿਹਾ। ਹਾਂ, ਬਾਹਰੋਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਦਾ ਖਰਚਾ ਆਉਂਦਾ ਦਵਾਈ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ? ਬਾਹਰੋਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ? ਜੇ ਕਿ ਬਾਹਰ ਹੀ ਸਹੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਦੀ ਫਿਰ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਸਾਨੂੰ? ਤੇ ਇੱਥੇ ਦੇ ਕੀ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤ ਨੇ? ਮਾੜੇ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਦੁਬਾਰਾ ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ। ਮਾੜੇ 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 ਮਾੜੇ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ। ਇਹ ਸਨ ਲੋਕ ਜੋ ਇੱਥੇ ਦਵਾਈ ਲੈਣ ਆਏ ਸੀ। ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਐਕਸ-ਰੇ ਕਰਾਉਣ ਆਇਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਕੋਈ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਜੋ ਨਾਰਮਲ ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਆਮ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ OPD ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਕਰਵਾਉਣ ਆਏ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਨਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਵਾਈਆਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ਜੋ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਵਾਈਆਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਜੋ ਸਭ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਮੰਗ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਰੱਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਕਿ ਹੜਤਾਲ ਨੂੰ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਉਹ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਚੁੱਕ ਸਕਣ। ਹੋਰ ਅਪਡੇਟਸ ਦੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੋ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਹੈਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ।